اچھا میں نے یہ دعا کا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا. تو یہ جیسے ہنس رہی تھیں ابھی، تو ایسی ہم ایک دعا سیشن میں سر کے ساتھ تھے، تو اس میں سر بہت زیادہ ہنس رہے تھے. تو ہم سب انجوائے کر رہے تھے کیونکہ سر بہت ہنس رہے تھے. اور جیسے کمرے کی ایک ویو ہوتی ہے روم کی، تو میں تو بہت انجوائے فیل کر رہا تھا. لیکن اچانک سر نے ایک بات کی کہ یار آج تم لوگوں نے نوٹ نہیں کیا کہ میں بہت ہنس رہا ہوں. تو ساروں نے کہا جی جی سر. سر نے کہا آج میں بہت دکھی ہوں. تو جب یہ دعا کرواتے کرواتے ہنسنا اسٹارٹ کیا، ہنسی تو مجھے بھی آئی، لیکن وہ مجھے اچانک وہ بات یاد آ گئی کہ ہر چہرے کے پیچھے ایک چہرہ ہوتا ہے. دکھنے میں شاید وہ ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا جو احساس ہے جو پیچھے کی ویو ہے، یا جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو، درد یا احساس، وہ کوئی اپنے اپنے وے سے لیتا ہے. تو مجھے تو اس میں پین فیل ہوئی. اور جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ میں تو ایسی نہیں ہوں، گندی ہوں، مندی ہوں، یہ ہوں. جو بھی ان کے الفاظ تھے، وہ الفاظ تو نہیں تھے، ان کا احساس تھا، ان کا اپنا درد تھا، ان کا پریکٹیکل تھا. تو وہ جیسے ہی وہ انہوں نے سمجھ کیا تو مجھے نمی محسوس ہونے لگ گئی. بالکل بالکل. اور یہی بات جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ دعا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو مجھے ہنسی آ رہی تھی. ہنسی تو نہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سر کہتے ہیں کہ یار بابا جی کہتے تھے کہ میں نے کسی کو زیادہ دیا نہ کم دیا، ایکول دیا. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ایون یہ چھوٹا سا بیبی بھی اگر دعا میں شامل ہو گیا ہے، تو اس چیئر سے لے کر اس چیئر تک سارے سیم ہیں. اور اگر ہنسنے سے دعا ہو سکتی ہے تو رونے سے بھی ہو سکتی ہے. مجھے یہ ہنسی آ رہی تھی کہ سر کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے کنیکشن لگا دینا ہے. تو جو جیسے جیسے اس کنیکشن کو جس طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دے گا، اس طریقے کے ساتھ اس سے اس لیول کا کام لے لیا جائے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ ہنس رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر آپ رو رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کہیں بھی ہیں. میں نے تو سر کی ہر بات پہ کوشش کی ہے، باتھ روم میں بیٹھ کے بھی دعا کروائی ہے، برش کرتے ہوئے بھی کرائی ہے. جتنے مجھے ٹوٹکے سر نے اپنے یعنی ایکسپیرینسز بتائے ہیں، تو میں نے کہا میں ٹرائی تو کروں. اور ٹرسٹ می، آنکھیں بند کر کے، کھول کے، ہنس کے، رلا کے، جیسے بھی کی ہے، وہ رزلٹ اس کا سیم آیا. تو میرا کنکلوژن یہی تھا کہ رزلٹ کیونکہ اگر سیم آیا تو اس میں آپ کا کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کا کچھ ہوتا تو آپ کے موڈ کے حساب سے، آپ کے سچویشن کے حساب سے، دن ہو یا رات ہو، جمعرات ہے، پیر ہے، بدھ ہے، تو رزلٹ بالکل ڈیفرنٹ آتا. تو اگر رزلٹ ہی ڈیفرنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو مجھے ایک یہ بڑی مزے کی وائب ان کی لگی. اور دوسرا ایک بات جو مجھے آج سیکھنے کو ملی ہے، جیسے یہ فاریہ بخاری اپنی سسٹر کا بتا رہی ہیں کہ یا ان کی جیسے یہ بات بتا رہی تھی کہ میری اینڈ تک کنوکشن یہ تھی کہ میں نے نہیں دیکھنا. تو میں ایسے ایک دو کیسز کو ڈیل کر رہا تھا، اور میں نے فوراً ابھی نیٹ آن کر کے کہا کہ پائن میں ابھی ایک لائیو ایگزامپل دیکھ رہا ہوں، تو آپ اس بات پر قائم رہیں. کیونکہ سم ہاؤ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ یہ ٹو وے کنیکشن ہے، تو شاید میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری اپنی کنوکشن میں ایشو آ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. سر کہتے ہیں دعا میں مسئلہ نہیں ہے، سورہ رحمان میں مسئلہ نہیں ہے، اللہ میں مسئلہ نہیں ہے، تو یہاں جو کر رہا ہے اس میں مسئلہ ہے. میں یہ سوچ رہا تھا شاید کروانے والے میں بھی مسئلہ ہے. تو کروانے والے میں مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی جو کنوکشن ہے. آج مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ جس کو دعا کروا رہے ہو، آپ اتنے پروف سے یا اتنے کنوکشن سے دعا کرواؤ کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ ہو. تو یہ چیز مجھے آج جو ٹو وے ٹریفک تھی، آئیڈیا تو تھا لیکن ریوائز ہوئی اور مزہ آیا مجھے اس بات کا. اور بس یہی ہے کہ کنیکشن اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی ابھی آیا ہے، کوئی آج آیا ہے، یا کوئی جو سر سے ملا. ویسے بہت سے لوگ ہیں جو بابا جی سے شاید نہیں بھی ملے، بابا جی کے ٹائم پہ بھی تھے. جیسے سر خود بتاتے ہیں کہ بابا جی کہتے تھے کہ نور نور نور، وہ نہیں آئیں لیکن سر کے پاس آئی ہیں. تو کنیکشن تو ان کے پاس وہی ہے نا، بے شک وہ ابھی آئی ہیں، بعد میں آئی ہیں، تو کنیکشن از سیم. اور جتنا کام
जैसे जितना सिस्टम ले ले उतना ही उस पर डिपेंड करता है, तो बस यही था. जिसको आप दुआ कह रहे थे, जिसको आप दुआ कर रहे थे अभी आपने फर्क है, असल में उसके बारे में आपकी अपनी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट आ गई थी कि मैं इसको कह दूं. हाँ लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने कहा कि ये मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा. हाँ 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 तो वो असल चीज उसमें जो पॉइंट है ना, उसमें जो सुंदर भी कह रही थी, उसको भी ये फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट आई ना. लेकिन हम थोड़े, मैं खुद इस मामले में थोड़ी कॉशियस हो जाती होती हूँ कि यार ये बड़ा एक्चुअली में क्रिटिकल मसला है. ठीक है, तो वो आपको जो फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट आ गई थी ना, वो आपने उस पर भी अगर कायम रहे ना, ठीक है, तो वो उसकी तरफ से थी ना. ये हम मान तो जाते हैं कि मैं दुआ नहीं करा रहा, बिल्कुल. ठीक है ना, लेकिन हम फिर शामिल हो जाते हैं बीच में. ठीक है ना, वो थोड़ा सा अपना आप जब आ जाता है ना, फिर उसमें कंफ्यूजन आनी होती है. ठीक है, लेकिन वो अगर आप रेडी की फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट को मान लो ना, तो वो फिर आप उसी ऑटो पे ही चल रहे होते हैं. बिल्कुल. एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, डिफरेंट सिटीज़ से हैं. तो जब हम दुआ करवाना स्टार्ट करते हैं कोई भी तो समहाउ हम अपने लॉजिक में ज़रूर घुसते हैं. और इस दुआ के सिस्टम में जाहिर है आप फ़िरौन बहुत जल्दी बनते हो, मेरा ये मानना है. फ़िरौन इन सेंस दुआ वाला फ़िरौन हम बन जाते हैं. तो जिस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम सोचना स्टार्ट करते हैं, वो आपके लिए वो चैप्टर खुलना स्टार्ट हो जाता है. मुझे ये समझ आती है, जो मैंने एक ऐसी चंद दिन पहले या एक साल पहले सर ने ये कहना स्टार्ट किया, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ. मैं तो सोच के परेशान हो जाता था. सर कभी ये बात करते थे, अच्छा आज इधर जाएंगे ऐसे. तो मैं बड़ा उसमें फंसने लग गया. फंसने से मुराद है मुझे पेन होने लग जाती थी, यार ये क्या है, कुछ तो हो. तो मैंने जिनसे दुआ की है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ जो मुझे समझ आई थी. उनकी बात नहीं मैं करूँगा आजकल मैं उनसे नाराज़ हूँ थोड़ा सा. तो वो ये है कि एक उस्ताद है, उसने पूरी क्लास में कहा कि यार 5 सवाल हैं, इनको पढ़ लो, ये पेपर में आ जाएंगे. और आप उन 5 सवालों को छोड़कर पूरी बुक पढ़ते हो. और आप जब पेपर में एग्जाम में जाओगे तो आप पूरी बुक पढ़ के गए हो, लेकिन वो 5 सवाल नहीं पढ़ कर गए, तो क्या आप पास हो गए या फेल हो गए? डेफिनेटली आप फेल हो गए, क्योंकि जो मजाज है उस्ताद का वो 5 सवाल हैं. तो ये जो बाबा जी कहते हैं कि भाई पानी अल्लाह वली दुआ आगे करवा दो, दुआ करवाओ बस, दुआ दुआ दुआ, ये मजाज है बाबा जी का. मजाज यार ये है कि माफ करो, पानी अल्लाह ली दुआ, बात खत्म. बाकी आपने उड़ना है, सिस्टम ने उड़वाना हुआ तो आपको उड़वा देगा, जिन बनाना है जिन बना देगा, जो भी है. लेकिन जो मजाज यार है, अगर आप उससे हटकर उड़ना भी चाहेंगे उड़ जाएंगे, लेकिन उस ट्रैक पे नहीं आ सकेंगे, उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं आ सकेंगे जिस पे वो खड़ा करना चाहते हैं. क्योंकि वो यही हैं कि प्यार करो, कोशिश करो, इस पैगाम को आगे फैला दो, पानी यानी हर एक को दुआ करा दो. मैं आज एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि ऐसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना ऐसे चाहता हूँ कि अजीब शायद लगे. मैंने एक ऐसे बंदे को दुआ कराई कि जो बाय इट सेल्फ जो कहता था कि मैं एक पिम्प हूँ या सप्लायर हूँ. तो मैंने उसको दुआ तो करा दी, लेकिन मैंने वो कहते हैं गोडा रखना ढूंढते थे, मैंने दुआ करा दी उसको बाय हुक और कुक. मैंने उसको दुआ करा दी और वो अपने दिल को पकड़ा और वो बाहर निकला और चला गया. मेरे लिए बड़ा एक अजीब एक्सपीरियंस था. तो मैंने जिनसे मेरा दोस्त हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. तो सर से भी एक दफ़ा बात हुई, तो सर ने कहा था कि यार हमारा काम बताना है, मनवाना नहीं. अक्सर हमसे ये गलती भी हो जाती है कि हम मनवाने लग जाते हैं. तो मनवाने वाला काम भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जब वो आपको मनवाने पे आता है तो आपकी अपनी चीखें निकल जाती हैं. यानी ये कहना बहुत आसान है, अल्लाह पर कायम हो जाओ, अल्लाह है ना. लेकिन जब वो आप पर आती है ना बारी के अल्लाह है ना, तो फिर हमारी चीखें निकल रही होती हैं, हम सर के पास जा रहे होते हैं या हाँ बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है. क्योंकि आपकी बेशक आपका फोकस राइट है, लेकिन जो अगला बंदा दुआ कर रहे हैं, जिसको आप तुनना चाह रहे हैं, वो भी तो उस
फ्रिक्वेंसी पे कायम है ना, अगर आपकी जुबान वो कायम हो गया और आप ना आप ना हो गए। हुए तो फिर आप सर पे कायम होना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना आपको इस बारे में भी रिजल्ट पता चल जाता है। तो जो सर कहते हैं ना कि मैंने ऐसे ही सर से एक और सवाल किया कि सर आजकल ऐसे लोग राब्ता कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो 300 दफा दिल में अली हक कह रहे हैं। तो सर ने कहा हाँ, उन्होंने कहा कि आपने तो खुली इजाजत दी थी, यानी इलेक्शंस के डेज में सर ने कहा था कि आप अली हक करें फॉर 7 डेज। तो कोई वो कर रहा है और करी जा रहा है, किसी का कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी का रिश्ता टूट गया, कोई ये हो गया। तो मैंने सर से पूछा सर ये क्या है? सर ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो सिस्टम पे कायम हो, वो फोकस हो और वो अली हक अपनी मर्जी से कर ले। अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो इट्स मीन उसकी अपनी मैं उस काम में शामिल है। तो इफ यू आर फोकस्ड, अगर आप सिस्टम पे फोकस हैं, आई डोंट नो व्हाट इज सिस्टम, यानी अगर आप इस दुआ पर फोकस हैं जो भी आपको बताई गई है, जितनी भी बताई गई है, तो बाय हुक और बाय कुक आप उस ट्रैक पे रहेंगे कि जिस पे आपको रखा गया है। ये बात है।